तुसी दुनिया नूं भगवान का रूप ही वेख्या करो। जदों दरख्तां नूं वेखो ये कहो कि सारा ब्रह्म ही खड़ा है, ये भगवान ही खड़ा है, परमेश्वर ही खड़ा है। ये कला कला पत्ता मेरे नाल गल्लां करदा है, कला कला हवा का झोंका मैनूं नच के विखा रहा है। ये संसार भावें इस संसार नूं ये ज्ञान नहीं हैगा कि इन्हां दे अंदर भगवान है, पर तुहानूं तां पता है ना कि इन्हां सारियां च भगवान है। तुहानूं तां महाराज ने जानकारी दित्ती है। वेखण वाला भावें किसी नूं इस्त्री वेख रहा है, पर तुसी वेखो ये ब्रह्म देवी है, ये ब्रह्म रूप है, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਗੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਸ ਆਏਗੀ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਕੁਮਾਰੀ ਚੈਨਲ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧਨਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ अंग बनाना चाहिए। वो कल्ले बैठ जाते हैं। उन्होंने जी अपनी आत्मा है ना, जी उन्होंने साधकों की आत्मा है, वो जी माड़ियां रूहां ने जिन्हों तो शरीर खुस गए ने पर हले किसी जोगियां नहीं, वो उन्होंने ब्लैसिंग देंगे कि तुहाडा भला हो जाए, तुहाडा किते जन्म हो जाए, तुसीं किते चंगे पासे लग जाओ। ये मैं एको ही धर्म च वेख्या बस। वो उन्हां आत्मा नूं जिहड़ियां आपदा जीवन खो चुकियां ने, हार चुकियां ने, जिन्हां नूं असीं माड़ियां रूहां कह के जाणदे हां, वो उन्हां नूं भी साधना च बैठ के भगती च बैठ के ब्लैसिंग दिंदियां ने। ते मैं उन्हां नूं पुछिआ कि तुहानूं इहदा की लाभ हुंदा है? वो कहंदे जदों असीं इन्हां लई भला मंगदे ते इह साडे लई भला मंगदियां ने, साडा भगती मार्ग उत्ते जांदा है। ਇਹਦੇ ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ ਕਰਮਾਂ ਸੇ ਲਗਾ। ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਚੁੰਝ ਭਰੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਜਾਏ, ਚੁੰਝ ਭਰੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਜਾਏ, ਸਾਧੂ ਬੈਠਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੜੀਏ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਬੁਝਣ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਖਪੀ ਜਾਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੁਝਣੀ, पर कहनी दो लैना लगणगियां उत्थे तीन, एक लगूगी अग लाउण वालियां दी, एक लगूगी बुझाउण वालियां दी, एक लगूगी तमाशबीनां दी जिहड़े ताड़ियां मारदे हो सड़ गया सड़ गया सड़ गया सड़ गया। कहंदी मैं आपदी लाइन डिक्लेयर कर रही हां कि मैं किस लाइन च हां। बस इत्थों भला शुरू हुंदा है, इत्थों भला शुरू हुंदा है। ये जिहड़ियां कहानियां ने ना चिड़ी ने कदे चुंझ भरी होनी है, ना किसी ने वेखिया होना है। एक संत साधु ने अपनी कल्पना नाल एक सानू समझाउण दा जरिया बनाया है भी तुसीं इत्थों पढ़ा शुरू करो। किसी तो की लेना है, नहीं किसी नूं दान करन जोगे, नहीं कुछ देन जोगे, असीस तो दे सकते हो, उस परमात्मा के हाथ तो जोड़ सकते हो, महाराज भला कर सकते, शांति करदा। ते तुसीं देखना, तुसीं 5 मिनट किसी का भला मंगो, तुहानूं ऐदां लगेगा जिवें तुसीं 15-20 मिनट भगती कर ली, साधना च बह गया, दिता लगी अपना। गिव एंड टेक का मार्ग है संसार, जो दोगे वो मिलेगा। इस करके आनंद की प्राप्ति गुरु तो बगैर नहीं हो सकती। गुरु कौन है? गुरु जो भावें शरीर विच है पर वो शरीर के प्रभाव को मुक्त कर चुका है। गुरु कौन है? जो ज्ञान का सागर बन चुका है, जो एक शरीर को सर कर गया, शरीर तो अगे निकल गया। जदों ऐसे गुरु की तुहानूं प्राप्ति हो जाएगी, वो फिर तुहानूं आपदे किसी लोभ लालच विच पै के तुहानूं सेवा नहीं बख्शेगा, वो तुहाडे तो काम नहीं कराएगा, वो तुहाडे तो कोई शरीरक सेवा की आस नहीं रखेगा। वो वक्री गल है, चलो थोड़े बहुत सेवादार होंदे आ नेड़े जिहड़े सेवा करते हैं, पर वो शरीर तो उत्ते उठ के तुहानूं ज्ञान देगा, जिहदे नाल तुहाडी आत्मा ते तुहाडे ब्रह्म दा सफर तय हो जाए।
ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਸਟੱਡੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ PhD ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ PhD ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ 10 ਦਿਨ ਬੋਲੀ ਚੱਲੋ, ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਐਸੇ ਸੰਤ ਵੇਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਕਈ ਐਸੇ ਸੰਤ ਵੇਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਆਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਲੈ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਈ ਐਸੇ ਸੰਤ ਵੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਬਚਨ ਕਮਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਰਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਹੀ ਕਮਾਇਆ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਦਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਕੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਚਲਾਕੀ ਚੁਸਤੀ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੁਗਤੀ ਬੁੱਧੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤਣੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਹਿਜ ਕੀ ਹੈ? ਸਹਿਜ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਫੈਲਾ ਦਿਓ, ਜੋ ਘਟਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਜੋ ਘਟਨਾ ਘਟੇਗੀ, ਘਟਨਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਫੈਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਲੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਆਪੇ ਟਿਕ ਜਾਣਾ, ਸਹਿਜ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਵਚਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ ਕੀ ਸੀ ਸੁਣਾਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਮਾਰਨੇ, ਅੱਜ ਕੀ ਸੀ ਬੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਦਵਤਾ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪਾਤਰ ਹੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਅਗਲਾ? ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਟਿਕਾਉਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਟਿਕੇਗਾ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ? ਜਿਹਦੀ ਸਾਧਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਰਡ ਟੂ ਵਰਡ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ, ਔਰ ਸਾਧਨਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਦਲੇਗੀ। ਬਹੁਤਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਿਆ, ਬਹੁਤਾ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਿਆ, ਬਹੁਤੇ ਤੀਰਥ ਨਾਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੈ
ਉਹ ਸਮਾਂ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਕੀ ਸਗਲੀ ਵੇਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਸੁਰਤ 'ਚ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫੁੱਲ ਅਟਕੇਗਾ ਜੀ। ਰਾਜ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਆ। ਇਹ ਆਨੰਦ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਪੈ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਾਉਣ ਕੱਢੇ ਤੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਚੀ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਸੰਤ ਆਵੇ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਰੌਣਕ ਆ ਹੀ ਜਾਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਕਿੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਰਹੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਛਕ ਲੈਂਗੇ, ਕੀ ਬਾਤ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕੱਲ ਮਿਲਦੇ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਟਨ ਗਲਤ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਟੇਲਰ ਤੋਂ ਸਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਕੁੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਕਰਤਾ ਇਹਨੇ, ਮੇਰਾ ਬਟਨ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਡਰੈਸ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਬਟਨ ਗਲਤ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਗੀਤ ਗਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਆਨੰਦ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤੀ ਮਾਤਰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਝੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਵਾਰ ਮਨਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਪਾਅ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਆਰਾਧਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰੂਪ 'ਚ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਦੇ, ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਮਾਰਗ ਭਟਕ ਜਾਏ। ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਆਵੇ, ਆਨੰਦ ਆਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲਵੇਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਹੀ ਤੂੰ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਹੀ ਗਾਉਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਇਨਵਰਟਡ ਕੌਮਿਆਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। 5-10 ਮਿੰਟ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲ ਕੇ, ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਕੇ, ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੰਟਾ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਗਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਆਨੰਦ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਆਨੰਦ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਡਾਪਟ ਕਰੋ। ਉਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਪੜੋ। ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਅਰਥ ਭਾਵ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ,
ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੰਢ ਮਾਰ ਲੈਣੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਖੋਜ ਕਰਨੀ, ਪਕੜ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਮੇਰਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜੁਗਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੁਗਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਯਾਦ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਪਰ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਲਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੱਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ ਰਸ ਚੂਸ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੱਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੱਖੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹ ਰਸ ਦੀ ਨੇਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਰਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੱਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਰਸ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਜਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਸਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਇੱਕ ਮੱਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਾੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾੜੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਣ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਸ ਖਾਣ ਲੱਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ। ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਨ 'ਚ ਰਹੋ, ਚੰਗਾ ਪਾਓ, ਚੰਗਾ ਖਾਓ, ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਓ, ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਰੱਖੋ, ਉੱਚਾ ਸੋਚੋ, ਅਮੀਰੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਵਿਦਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਓ, ਪਰ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਾਈਟ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਦਾ। ਇਹ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ, ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ 'ਚ ਐਸੀ ਕੋਈ ਜੁਗਤੀ, ਕੋਈ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਪਤ ਰੱਖੀ, ਲਾਜ ਰੱਖੀ, ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਸੋ 10-15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਬਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਣਾਂਗੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪ
ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਇਹ ਮਹਾਂ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਆਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਜਾਣ ਲਈਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਭ ਨੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਲਾਭ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਲਾਭ ਲੈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਸਲ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਦੀਦ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਓਂਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਜੋ ਅਰਥ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰਚਨਹਾਰ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚਾਰ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਓ ਅੰਗ ਤੇ ਕਾਰ। ਇਹ ਚਾਰ ਯੁਗਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਰ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਹੈ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਅੰਗ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਕਾਰ ਉਹ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਮਝੋ, ਇੱਕ ਓ ਅੰਗ ਤੇ ਕਾਰ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਏਕਮਕਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰ ਨੇ, ਓਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਓਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਓਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਅਖੀਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਅਖੀਰ ਸਰੂਪ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਓਮ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧੁਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਧੁਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਕਮਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਅਸਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਦਾਂ ਜਪੋਗੇ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਹਿਰਦਾ ਖੁੱਲੇ, ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਖੁੱਲੇ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਾਊਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਾਊਂਡ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਅਚੇਤ ਮਨ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਵਨੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਜਪਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਅਨਹਦ ਸੁਣਦਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਫ ਬੋਲਣ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਓ, ਓਮ ਕਹਿ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਅਨਹਦ ਵੱਜਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਨਹਦ ਇੱਕ ਟਣਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਧਵਨੀ ਹੈ, ਧੁਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਧੁਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਊਂਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਲਾਓਗੇ, ਉਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਨਜ਼ਰ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਆਏਗਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਵਿਖੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਥੋਟ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਖਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਖਿਆਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਜਾਣ ਲਿਆ 6 ਬੈਡਰੂਮ ਨੇ, ਇੱਕ ਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਕੱਪੜਾ ਸਵਾ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ
ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਉਂ ਜਾਣਨਾ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਹੂੰ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਜਾਣਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਫੀਲ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਇੱਕ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਅਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਸੱਚਾਈ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਹੇਗਾ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਕਹੇਗਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਹੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਲੈਣ, ਚਲੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਸੰਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਕੁਛ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਧਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਧਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਮੇਰੀ ਪੂੰਜੀ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਵਪਾਰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ? ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਆਪਦੇ ਧਨ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ। ਇਹ ਬੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਖੇਡ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਨਾ ਕਾਪੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ, ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਾਪੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਹੁਣ ਨਾਈਕੀ ਦੇ ਬੂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਨਾਸ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 20,000 ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ 70 ਰੁਪਈਆ ਦੀ ਵਿਕਦੀ ਪਈ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਨਾਸ ਮਾਰਤਾ ਨਾ ਉਹਦਾ। ਇੰਨਾ ਨਾਸ ਵੱਜਿਆ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨਾਸ ਵੱਜਿਆ। ਇਹ ਕਾਪੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਕਾਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਰਗਾ ਕੋਈ 24 ਕੈਡਟ ਖਰਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 50 ਬੰਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਮਨ ਦੁਖਦਾ ਯਾਰ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲੀ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10, 12, 15 ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੜਾ ਐਨ ਗੋਡੇ ਨਾਲ ਗੋਡਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਹੁਣ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੜਾ ਦੁਬਿਧਾ ਖੜੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਓਮ ਦਾ ਹੀ ਭਾਵ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦਾ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਜਣਯੋਗ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਇੱਕ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਆ ਗਏ, ਇਹ 9 ਗੁਣ ਨੇ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸਤਨਾਮ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਤੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਜਪੇਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ 9 ਗੁਣ ਆਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਜਨ ਮੈਂ ਕਿਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਰਾਮ ਤੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਇਹ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਜਪਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਹ 9 ਗੁਣ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੇ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਜਾਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੱਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਵੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਕੰਬਾਈਨ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੰਬਾਈਨ ਪਾਵਰ ਗੋਡ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਦੇ ਆਓ ਅਰਜ਼ੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋਲ ਆਪਦੀ ਅਰਜ਼ ਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ 9 ਗੁਣ ਹਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਚ ਲਿਖਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਨਿਰਭਉ, ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਅਜੂਨੀ, ਸਹਿ ਭੰਗ ਤੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਔਰ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਜਪ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਤਨਾਮ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਤ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਲੜਾ ਕਿੱਧਰ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਧਰਲਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਉਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸੱਚਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਗਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੌਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੁੱਕ ਰਿਹਾ ਪੌਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੌਦਾ ਵੇਖਿਆ ਸੁੱਕ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਏ ਉਸ ਪੌਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਕਰਤੇ ਬਣ ਗਏ ਨਾ? ਉਹ ਜੀਵ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੱਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੱਬ ਹੀ ਬਣ ਗਏ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਿਓ ਮੈਂ ਕਰਾ ਦਿਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਬਣ ਗਏ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਆਸ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਗੰਢ ਬਣੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸੋ। ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਰੋਟੀ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਪੌਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁੱਕਿਆ ਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਲਟੀ ਘਰੋਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਰੂਪ ਕਰਤਾ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੇ ਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਨਿਰਭਉ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਰਨ ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਰੇ ਰੱਖੇ ਇੱਕੋ। ਜੇ ਉਹ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡਰੋਗੇ? ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਮਰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਮਾਰ ਪਈ, ਟਾਈਮ ਨਾ ਲਾ, ਚਲੀਏ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀਏ, ਸਫਰ ਕਰੀਏ ਵਾਲੇ। ਐਵੇਂ ਕੀ ਤੇ ਤੋਂ ਡਰੀ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਕਰ ਕੰਮ ਫਟਾਫਟ, ਅਸੀਂ ਤੁਰੀਏ। ਨਿਰਭਉ ਗਏ, ਨਿਰਵੈਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀਏ, ਵਿਚਾਰਾ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਗਾਲ ਕੱਢ ਗਿਆ, ਬੁਰਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ। ਨਿਰਵੈਰ ਹੋ ਗਏ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ। ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਬਾਲੋਗੇ, ਅੱਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਣਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਦਾ ਅਸਤਿਤਵ ਸੂਰਜ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਸਤਿਤਵ ਪਤਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡੋ, ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧਨਾ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਦੇਸ਼ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੂਰਜ ਨੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਨੇ,
ਉਹ ਉਸ ਲੋਕ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਦਾ ਹੀ ਚਾਨਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਜੂਨੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿਸੇ ਜੂਨੀ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਭਈ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਸਹਿਪਾਨ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ। ਸਹਿਪਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਮਟੇਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਟ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਕੋਈ ਵੱਧ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਗੋਲਾ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਧਾ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਪਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਨੇ। ਸੁਖਦਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 15 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲਾਓ। ਹੁਣ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ, ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। ਬਲਾਓ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ।